ассалому алайкум ҷанобону хонумон, бародарону хоҳарони имонии гиромӣ. Мефаҳмам ки ҳамагӣ хаставу дилгир ҳам аз ин коронавируси нави SARS-CoV-2 шидаед, вале барои онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд мехоҳам ҳамин наворро пешкаш кунам. хуб, сабаби инро сабт карданам он аст ки боз ҳам мебинем ки баъзе иштибоҳҳо дар ин самт роҳ дода мешаванд. ман ба шукри парвардигор мекунам ки аз рӯзҳои аввал дар муқобили ҳамин коронавируси нав қарор дорам ва то имрӯз ҳоло ҳамаи онҳоеро ки аз аввал то охир муолиҷаашон бо хости худо дар ихтиёри банда буд, ҳама ҷон ба саломат бурданд ва муолиҷа шуданд. ин албатта ҳеҷ муваффақии ман нест. Ин муваффақии онҳоест ки тавсияҳои хуби асоснок бароямон пешниҳод кардаанд ва мо аз онҳо риоя кардем. тавсияҳои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, тавсияҳои вазорати тандурустии Русия ва тавсияҳои департаменти тандурустии шаҳри Москав, ки онҳоро олимони соҳаи тиб ва мутахассисони варзидаи соҳаи тиб таҳия кардаанд ва мо аз чорчӯбаи тавсияҳои онҳо берун намеравем. барои ҳаминам шукри худо ки риояи ин тавсияҳо бо розигии парвардигор ба бисёриҳо шифо мебахшанд. хуб, иштибоҳҳое ки роҳ дода мешаванд кадомҳоянд? якумаш ҳамон риоя накардан ё ба назар нагирифтани чораҳои пешгирӣ аз ин уфунӣ. ҳоло ки шукри худо ки чанд хабаре расидааст 2-3 моҳ пеш аз тарафи Русия ки ваксини Спутник V ба бозор баромадааст ва агарчи ҳоло марҳилаи сеюми таҳқиқотҳояш аст, ахборотҳое ҳам ҳастанд ки гӯё муфид бошад. ҳамчунин чанд ширкати амрикоӣ ва дар якҷоягӣ бо олмониҳо ҳам дирӯз эълон карданд ки як ваксини хубе ки то 90% муфид будааст ба наздикӣ ба бозор мебароранд ва бо назардошти он ки он ширкатҳои хеле номӣ ҳастанду қадима ва умед аст ки ваксини онҳо муваффақ бошад. вале ҳарчи ҳам набошад, то ин ваксинҳо дастрас мешаванд ки фурсат мехоҳад ва ҳозир ягона роҳи наҷот ҳамон чораҳои пешгирӣ аст ки дар бораи инҳо дар ҳар сари қадам ҳам ҳаст. банда ҳам пешакӣ гуфта будам ва инҷо ҳоҷати такрор нест. ва дуюм иштибоҳ ин истифодаи нодурусти доруҳост, бахоса антибиотикҳо. ман намедонам барои чӣ тавсияҳои олимони соҳа, мутахассисони варзияде ки варзида дар нисбати он ки антибиотикҳо вирусҳоро маҳв намесозанд ва истифодаи онҳо балки зараровар ҳам аст, ба ин беэътиноӣ мекунанд, боз ҳам ҳамон антибиотик таъин мекунанд. бахусус истифодаи беасосу изофавии ҳамин антибиотикҳо хеле ва хеле хатарнок аст. сеюм истифодаи дексаметазон зараровар аст. чорум албатта муфид аст, вале дар ҳолати махсус ки дар поён қайд мекунам. ва чорум пайравӣ аз ҳар як сафсатаҳои ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ. вақте ки мебинад мутахассисон мебинанд ки дар онҷа як нафаре як-ду шикояташро менависаду маслиҳат мепурсад ва садҳои дигар ба онҳо тавсия медиҳанд, хеле одам дилгир мешавад ки нахуд ки нисбати саломатии ҷони худ ин қадар беҳурматӣ кунед. бахусус вақтҳои охир дар баҳор ҳам пайдо шуда буд як наворе ки гӯё кадом як табиби рус, табиб буд ё не, дар Итолиё гӯё кор кардаву арақ бӯй мекашиду коронавирусро нобуд мекард. ҳоло боз як видеои дигар касе аз пушти минбар ҳамин ҳарфҳои аҳмақонаро мезанад ки арақро бӯй кашеду шифо меёбед. ин чор иштибоҳи асосӣ аст ки нисбати ҳамоно гуфтам ки нисбати аввалаш дар бораи чораҳои пешгирӣ нахоҳем гуфт, чунки медонед. дуюмаш нисбати ҳамин антибиотикҳо. дониста бошед ки антибиотикҳо яке аз истифодашавандатарин доруҳои имрӯза дар тиби ҷаҳонӣ ҳастанд.
در برابر این آنها یکی از خطرناکترین داروها هستند اگر که بی اساس و یا اضافوی و استفاده شوند. کدام عاقبت های بد دارند؟ اول، نظام عضوهای هاضمه را ویران میکنند، نظام کاری گرده ها را ویران میکنند، مسئولیت را ضعیف میکنند، الرژی به سر میارند، به خصوص همون شوک انافیلاکتیکی که مرگاور است به سر میارند. یکی از سبب های زیاد شدن بیماری های سرطان هستند. باز و از همه گویم که باز بعضی آنتیبیوتیک ها مثلا امینوگلیکوزید ها و بخصوص امینوگلیکوزید ها و ماکرولیت ها اگرچه دیگرهایش هم هستند یا گوش را کر میکنند و یا ضرر به شنوایی میدهند، عصب گوش رو اونا ویران میکنند. و خوب تاثیر منفی به مغز سر هم دارند، فعالیت روانی را هم اونا خلل دار میکنند. ولی از همه سختترین، شاید اوناش هم البته خیلی عاقبت بدند، ولی باز یک عاقبت دیگرش همین ویران کردن میکروفلورا، یعنی نابود کردن انگل های روده هاست که این میتواند به بیماری کلیت پسیودوممبرانوز کلیت یا که کلاستریدیوم دیفیکل گفتگی یک انگل خروج میکند که و التهابی پرده های روده ها را اوج میگیراند و در اونجا ورم های پیدا میشوند که خیلی خوفناک هستند و تا 30% گرفتاران چنین عاقبت معالجه آنتیبیوتیک ها میفوتند. این یک خیلی جدی است، یعنی از 100 نفر تا 30 نفرشان جان به سلامت نمیبرند اگر که آنتیبیوتیک ها بی سبب و یا اضافوی استفاده شوند. برای همین هم التماس میکنیم که اگر که بیماری پیدا شد خودسرانه از آنتیبیوتیک ها استفاده نبرید، حتما به طبیبان مراجعت کنید و با اونها مشورت کنید. وقتی که اونها توصیه دادند اگر دیدید که دو آنتیبیوتیک یا که اضافوی میشوند و طولانی تعیین میکنند، از دکترتون التماس کنید که سببش رو فهموند که با کدام سبب 2 آنتیبیوتیک 3 آنتیبیوتیک یا که به مدت طولانی تعیین شده است. و بعد آنتیبیوتیک ها یکی از اشتباهات دیگر استفاده دکسامتازون است. بعد اون که سازمان جهانی تندرستی اعلان داشت که عالمان بریتانیای کبیر اثبات کردند که مرگ گرفتاران کرونا ویروس بعد استفاده دکسامتازون کم شده است، دیگر بهوده و بیهوده همه از من دکسامتازون استفاده کردند، اگرچه اون عالمان در تحقیقات هایشون گفته بودند که در گرفتاران کوید 19 در حالت سبک، میانه یا وزنین نباید از دکسامتازون استفاده کنند، چرا که این خیلی خطرناک است. دکسامتازون در کوید 19 فقط در حالتهای طوفان سیتوکینی استفاده میشد، چرا که دکسامتازون این از گروه همون گلوکوکورتیکویدهای است که اخیرای سالهای 50 به خیالم سال 1957 بار اول اختراع شده بود و یکی از بهترین همین گلوکوکورتیکویدها همین دکسامتازون است. ولی در برابر این دارویی است که مسئولیت رو پخش میکند و اولین بار اونم در برای تبابت روماتیسم استفاده شده است که روماتیسم از همون بیماری است که در اون پروسس اوتو ایمونی خروج میکند. اوتو ایمونی چیست؟ اوتو ایمونی همون در مردم تاجیک یک فهمیشه است که میگویند خودش رو خورد. این همین حالت است وقتی که مسئول انتیبادی های بدن اونها خیال میکنند حجره های بدن انسان رو بیگانه حس میکنند و اونها رو نابود میکنند، یعنی بدن خودش رو میخورد و این دکسامتازون در همین حالت ها استفاده میشد
و همون طوفان سیتوکینی هم با همین سبب است که در اونجا آنتیبادی ها خیلی زیاد استحصال میشوند برای ویروس از بیرون آمده رو محو کردن، ولی اون چنان زیاد میشوند که دیگر کرونا ویروس به آنها نمیرسد، اونها بدن انسان رو میخورند به قوله. خب برای همین هم باید دوباره گویم که البته در بعض حالتهای التهاب‌های عضوی گوناگون و سرطان مغز سر و دیگر بیماری هم استفاده میشند، ولی این هولوکاکارتیکوید ها بخصوص دکسامتازون برای پخش کردن مسئولیت در همون بیماری های اوتوایمونی استفاده میشن. خب اشتباه دیگر گفتیم که درباره بوی کشیدن عرق دانسته باشد که این یک نمیدونم، این شاید که یک رکلام شرکت های عرق فروشی باشد یا که مغرضانه این رو میکنن، من نمیدونم برای چین سفسطه رو بسیاری دوست میدارن. ولی دانسته باشید در بهار هم گفته بودم، یک نواری کرده بودم، نوشته بودم در اساس خلاصه های وزارت عمومی جهانی تندرستی، در اساس توصیه های نرکولوگ ارشد وزارت تندرستی روسیه یوگنی بریون که هیچ اساس علمی ندارد بلکه ضرر دارد استفاده هر گونه سپیرت اتانولی ضرر دارد، ضرر جدی دارد. بعضی ها میگویند که خب اگر ضرر داشته باشد برای چی در ترکیب همه همون ماده های ضد عفونی، برای چی در ماده های ضد عفونی سپیرت استفاده می شود؟ بسیاری هم این سوال را میدن. باید گویم که اول اینکه اون سپیرتی که در ترکیب موادهای ضد عفونی استفاده می شود از 65% زیاد است، در عرق از 45% پس همون سپیرتی، فقط سپیرتی از 65% زیاد بوده میتواند که همون سفیده های شاخ های کرونا ویروس یا که تاجش میگویند، سفیده های همون تاج کرونا ویروس سارس کو 2 رو ویران کند. سپیرتی از 65% پایان نمیتواند اون سفیده ها رو ویران کند، این همچون آب است برای اون سفیده ها. برای همین هم این یک کاری بیهوده است، بالاتر از این کاری احمقانه است. بعضی دکتران میگویند که برای چی، یا در همون نوار آخران هم گفتند که وقتی که در شوش ها آماس پیدا می شود، اتیاک لاخ میگویند روس ها، آماس شوش ها یا پولمونری ادیما میگویند، وقتی که همون پیدا می شود اونجا با سپیرت استنشاق میکنند. درست است اونجا استفاده می شود، ولی در اونجا سپیرت 30% رو استفاده میبرند، خیلی که گفتیم از 65% پایان باشد سفیده های کرونا ویروس را ویران نمیکند، ولی اونجا سپیرت 30% استفاده میشد و اون هم به طور استنشاقی، ولی در یک مهلت کوتاه و زیاد نه، و یا به ورید وارد کرده می شود، یعنی به وین گذرانیده می شود با سوزندارو، همون سپیرت 30% که در 5 میلی لیتر همون سپیرت 30% رو میگیرند و همون ببخشید دروغ گفتم، بله 5% همون رو میگیرند، 30% نیو 96 درجه اش رو میگیرند و با 15 میلی لیتر گلوکوزا آمیخته میکنند و این گلوکوزا 5% و 10% آمیخته میکنند به ورید روانه میکنند. این خیلی است اون راههایش که این یک است. چرا سپیرت یا عرق بیفایده است بوی کشیدنش، بلکه خطرناک و ضررناک است؟ برای اون که در همون پرده های پوفکچه های درون شش یک پرده است که اون سورفاکتانت نام دارد و اون اتانول، همون سپیرت اتانولی قابلیت ویران کردن همین سورفاکتانت رو دارد، ولی قابلیت ویران کرد این هم سفیده است سورفاکتانت هم،
ولی قابلیت ویران کردن سفیدهای کرونا ویروس را ندارد. سورفاکتانت این چیست؟ این یک چیزی است که در یک پرده است که همون پوفکچه های شش رو نمیموند که چسبند، نمیمونند که آنها به یکدیگرشون چسبند. وقتی که شما نفس کشیدید و اون همون پردچه ها پوفکچه ها وسیع شدن، همین سورفاکتانت نمیموند که آنها چسبند در یکدیگرشون تو دوباره بیانی که همون چندیری میگویم که چندیری آنها یا که الاستیچنس به روسی میگویند، همون چندیری آنها رو سبب چندیری همون پوفک‌های الاستیکی همون پوفک‌ها همین سورفاکتانت است و عرق میتواند همون رو ویران کند که این خیلی ضرر دارد. خود سورفاکتانت نه تنها اون یک چندیری رو تأمین میکند در پوفکچه های شش، بلکه در پرقوتی مسئولیت هم فعالیت دارد. متحرک همون فعالیت ماکروفاگ های الوئول است. ماکروفاگ ها رو گفتیم که اون همون انگل های زیادتی رو فرو میبرند و بی ضرر میگردانند و همچنین سورفاکتانت ها باکتری هایی که از بیرون وارد میشن طریق نفس کشی اونها رو نابود میکنند و با عرق بوی کشی اون سورفاکتانت رو ویران کردن شوش ها رو خیلی ضرر جدی میرساند. بالاتر از این اونه که میگویند که آماس شوش ها رو کم میکند، گفتیم که اون سفسطه از اونجا تماما دیگر است. خلاصه که با این سپیرت اتانولی یک چیز رو هم قید کنم که سپیرت اتانولی غیر از این که اینقدر ضرر دارد هیچ فایده ندارد به بدن. وقتی که میگویند که در ضد عفونی‌ها است، وقتی که سپیرت به بدن وارد می شود، شما رو می نوشید یا نفس میکشید یا که بروی دیگر وارد میکنید، اون در بدن ویران می شود، در بدن ویران او تجزیه می شود و در بدن که تجزیه شد یک ماده خیلی زهرآور است، اتسیتالدهید میگویند. همون اتسیتالدهید و زهر است، همون زهر و در بدن زهر میشود. او رو وقتی شما نفس میکشید و همین زهر رو طریق ششها وارد میکنید، این خیلی خطرناک است. یعنی که هیچ فایده ندارد بلکه ضرر زیاد دارد. این اتسیتالدهید به مغز سر، اول به مغز سر، بعد به دل و رگ ها و گرده ها و غیره خیلی هم ضرر زیاد دارد. و دوباره میگویم وقتی که شما آنتی بیوتیک رو به اساس استفاده میبرند یا اضافه‌ای در کرونا ویروس، یا که با چنین عرق بوکشی و غیره استفاده میکنید، بعد از بیمارستان جواب شدن در خانه، اگر که بعد یک روز یا 2 روز یا 3 روز اگر اون بیماری گویا شفا یافته ناگهانی جان به جبار سپرد، هیچ تعجب نکنید. این پسامدهای همون طبوبت نادرست است. خیلی که من گفته بودم پیشکی که هیچ بیماری کسل رو نمیکشد. سری وقت تشخیص نکردن یا معالجه نادرستی بیماری همون آدم رو میکشد. خب دانسته باشید که استفاده سپیرت اتانولی با هر نوعی که نباشد در مریضی کرونا ویروس نو سارس-CoV-2 این دعوت به کرونا ویروس است که خوش آمدی، من مسئولیت رو پخش کردم، عضوها رو ضعیف کردم، تو میتونی بیایی در بدن من هر چی که میخوایی کنی. چنین تجربه برای همون بازم به التماس میگویم که پیش از اونه که از این چیزها استفاده کنید، حتما با طبیبانتان مصلحت کنید، چاره های پیشگیری رو رعایت کنید و خب دیگر در پناه خدا باشید و خودتان و نزدیکان خودتان را احتیاط کنید.